ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. KGF வந்து எப்படி வந்து சேருவோம் தெரியல. இது எங்களோட டெய்லி டிராவலோட டெய்லி வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் நாங்கள் போராடுறோம். ஒரு Hello guys, welcome back to my new vlog. Guys, ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು KSR ಬೆಂಗಳೂರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನು ಮಾರಿಕುಪ್ಪಂ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೈಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ KR ಪುರಮು, ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡು, ಮಾಲೂರು, ಟೇಕಲ್ಲು, ಬಂಗಾರಪೇಟು, ದೇವನಗೊಂದಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹೋಗೋಣ ಗೈಸ್. KSR ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಹಿಂಗಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶಿವನ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಆರಾಮಾಗಿ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದಿರೋದು. ಸೊ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ರಶ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಗೈಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈನು ಮುಂದೆ ರಶ್ ಆದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಗೈಸ್. ಬನ್ನಿ ಹೋಗೋಣ. ಏನೋ ರಿಪೇರಿ ಆಗಿದೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಟ್ರೈನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಟ್ರೈನ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ಹತ್ರ 3 ಗಂಟೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಗಂಗೈತೆ. ದೇವನಗೊಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಟ್ರೈನ್ನ. ಈ ಟ್ರೈನ್ ಅಂತೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ವೀಲ್ ಇಲ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಲ್ ಕೊಡೋದು. ಅನಂತಪುರಮಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದು, ಯಲ್ಲಾಪುರಮಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದು. ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಲ್. KGF ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗೋದು? ಟ್ರೈನ್ ಈ ಥರ ರಿಪೇರಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಟ್ರೈನ್ ಬರುತ್ತೆ. ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಆಗೈತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೆಮೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ತವ್ರೆ. ಸೊ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಾನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇಲ್ಲೇ. ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಯ್ಸ್. ಏನಾಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟ್ರೈನ್ ನೋಡಿ ಗಾಯ್ಸ್, எல்லாருக்கும் வணக்கம். ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் சூழ்நிலை நாங்கள் இருக்கிறோம். இன்னைக்கு தேவனகுந்தியில் வந்து நாங்கள் ஸ்டக் ஆகிட்டு இருக்கிறோம். வீல் வந்து ஜாம் ஆகிட்டு இருக்குது. இது என்னத்துக்கு காரணம்னா, ட்ரெயின் வந்து ஆனந்தபூர்லேருந்து டைரெக்டாக இங்கே ரொம்ப லாங் ஜர்னியில் வந்து அதே வந்து ட்ரெயின் வந்து நம்மளுக்கு இம்மீடியட்டாக வந்து KGF போடுறாங்க. அந்த வீல் வந்து ஜாம் ஆகிறதுனால ஹீட் ஆகி வந்து அந்த நெக்ஸ்ட்டு அந்த வீல் வந்து மூவ் ஆகலை. இப்போ மணி வந்து 11 மணி மேலே ஆயிடுச்சு. 11:20 ஆயிடுச்சு. இதுக்கு மேலே நாங்கள் வந்து KGF வந்து எப்படி வந்து சேருவோம் தெரியல. இது எங்களோட டெய்லி டிராவலோட டெய்லி வந்து ஒரு சுச்சுவேஷன் நாங்கள் போராடுறோம். ஒரு நாள் நாங்கள் போராடி தான் நம்ம குடும்பத்துக்கோசரம் கஷ்டப்படுறதுக்கோசரம் தான் இன்னைக்கு நாங்கள் எத்தனை மணிக்கு போய் சேரோம் தெரியாது. இதில் நிறைய பேர் வந்து பசங்க கூட பார்க்காம காத்தால ஏஞ்சிட்டு திருப்ப நைட்டு போயிட்டு திருப்ப தூங்கி ஏஞ்சிட்டு காத்தால வராங்க. அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் எல்லாம் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணி இன்னைக்கு வந்துட்டு இருக்கோம். நிறைய பெண்மணிங்க வேறு இருக்கிறாங்க, சின்ன குழந்தை இருக்கிறாங்க. இந்த இடத்துல வந்து சாப்பாடு கிடைக்காது. நாங்கள் 1 மணி ஆகலாம், 2 மணி ஆகலாம், 3 மணி கூட ஆகலாம், சொல்ல முடியாது. டைம் வந்து எப்போ நம்மளுக்கு ரிப்பேர் பண்ணி அந்த டீம் வரணும், டெக்னிக்கல் டீம் வந்து DRMಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ. ಆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳ್ಕೊಂತ ಇರೋದಷ್ಟೇ. ಮೊನ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 11 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 11 ಗಂಟೆಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಯಾರೇ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲ ಗಾಡವರು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಡಿ ಮಾಡೋರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ஒரு நாள் இல்லை. முந்தா நேரத்து கூட 12 மணிக்கு நாங்கள் வந்து ரீச் ஆகிறோம். 12 மணிக்கு நாங்கள் ரீச் ஆகிறோம்.
பண்ணோம்னா எத்தனை மணிக்கு நாங்கள் சாப்பிட்றோம்? 12 மணி 12 ஆகுது, 1 மணிக்கு சாப்பிட்டு தூங்கினா ஹெல்த் நம்மளுக்கு இஷ்யூ எவ்வளோ ப்ராப்ளம் ஆகுது. இதுக்கு முன்னால் வந்து 10:30 வந்து நம்ம ரீச் ஆகிடுவோம், கேஜிஎஃப்ல சேஃபாக இருக்கும். ட்ரெயின் டைமிங் எப்போ நம்மளுக்கு சேஞ்ச் பண்ணாங்களோ அன்னிலேருந்து நாங்கள் வந்து வீட்டுக்கு வந்து சேஃபாக ரீச் பண்ண முடியல. இப்போ நாங்கள் விடுங்க பசங்க இதில் வந்து எவ்வளோ ஃபீமேல்ஸ் எல்லாம் வந்து லேடிஸ் எல்லாம் வந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு சேஃப் இல்லை. ஏன்னா 12-1 மணி ஆச்சுன்னா யார் சேஃபு? எதனா ஆச்சுன்னா எதனா கவர்மெண்ட் எதனா அவங்களுக்கு எதனா ஒரு நீதி கொடுப்பாங்களா இல்லை நியாயம் கொடுப்பாங்களா? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஏன்னா இப்போ நம்மளுக்கு பழையபடி டைமிங் 8:20 அந்த டைமிங் எடுத்தால் கூட நாங்கள் 10:30 அங்கே நார்மலாக ரீச் ஆகிடுவோம். இந்த மாதிரி எங்களுக்கு டைமிங் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஒருத்தரும் நாங்கள் வந்து கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் இன்னைக்கு பெங்களூர் டு கேஜிஎஃப் ஒரு நாளைக்கு நாங்கள் வந்து அப் அண்ட் டவுன் 180 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறோம். அது வந்து ஈஸி இல்லை. 180 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறோன்னா டெய்லியோட பாடி பெயின் எவ்வளோ இருக்கும், ஒர்க் ப்ரெஷர் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குது, அதை விட்டு ஃபேமிலி ப்ரெஷரு, ஃபேமிலி பார்க்க முடியல. லேட்டாக போனால் 10:30 நமக்குள்ளே அது போனால் கூட ஃபேமிலி கூட அட்லீஸ்ட் ஒரு ½ தான் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். இப்போ நான் போகும்போது எல்லாம் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க, சாப்பாடு திரும்ப தூக்கிட்டு சாப்பாடு கத்தால எழுச்சி வரணும். இது நாங்கள் ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட்னா நம்ம டிஆர்எம்க்கு நம்ம சவுத் வெஸ்டர்ன் ரயில்வேஸ்க்கு ஒரே சொல்கிறேன்னா பழையபடி நம்மளுக்கு ட்ரைனிங் வந்து 8:30 8:20 சிட்டியில் எடுத்தாங்களா அந்த மாதிரி எனக்கு விட்டிங்கன்னா நாங்கள் ஒரு 10 o'clock 10:30 10:20 நாங்கள் கேஜிஎஃப் ரீச் ஆகிடுவோம். ஸோ எங்களுக்கு ஒரு 1.5 hours வந்து அர்லியாக எங்களுக்கு கிடைக்கும். அதனால் நாங்கள் சாப்பிட்டு கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாக கூட நாங்கள் தூங்கலாம். ஸோ இது வந்து ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட்டாக கேஜிஎஃப் ட்ராவல்ஸ்லேருந்து இந்த சைடில் ட்ராவல்ஸ்லேருந்து ஒரு ஹம்பிள் ரிக்வஸ்ட்டாக நான் வைக்கிறேங்க. ಸೂಪರ್. ಫೈನಲಿ ಇವಾಗ ಟ್ರೈನ್ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಗೈಸ್. ಸೊ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, 12:30 ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೈಮು. ಸೊ ಇವಾಗ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಅವರು ಕ್ರಮ ತಗೊಂಡು ಏನೇ ಇದ್ರು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟ್ರೈನ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೈಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ರೈಲ್ವೆ ಅವರು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ.